यदि आप सुनेंगे तो जो सो रहा ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ है എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. तो यदि वे जाग नहीं रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ी है, यह हमें समझना होगा। ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 39-ാം വാക്യം. वो वचन इस അതുകൂടാതെ प्रकार का है। ഉത്തം ഉത്തമഗീതത്തിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. उस उस आयत इस प्रकार का है। अय्यूब के पुस्तक 29वें अध्याय उसके 1 Job chapter 39 verse 19 and Song of Song 1 verse 9. अय्यूब के पुस्तक 39वें अध्याय उसके 19वें पद और श्रेष्ठ गीत के पुस्तक 1 अध्याय उसके 9वें पद। 19-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, കുതിരയ്ക്ക് നീയോ ശക്തി കൊടുത്തത്. अय्यूब के पुस्तक 39वें अध्याय उसके 19वें आयत में इस प्रकार लिखता है, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है। ഇനി ഉത്തമഗീതത്തിന്റെ 1-9 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രിയെ, ഫറവോന്റെ രഥത്തിന് കെട്ടുന്ന പെൺകുതിരയോട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപമിക്കുന്നു. और यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे मेरे प्रिय, मैं तुझे फिरौन के उस घोड़ी के साथ तुलना कर कर देखता हूँ। കുതിരയ്ക്ക് നീയോ ശക്തി കൊടുത്തത്. घोड़े को क्या तूने ही बल दिया है। ദൈവം ഇവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा हुआ एक सवाल को हमने यहाँ पर पढ़कर सुना। നമുക്കറിയാം, ഇയ്യോബ് ഒരു പ്രാണം മാത്രമുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം ചത്തുപോകും എന്നുള്ള കേസ് കെട്ടിലായി ഇപ്പൊ ഇയ്യോബിന്റെ കിടപ്പ്. അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, കുതിരയ്ക്ക് നീയാണോ ശക്തി കൊടുത്തതെന്ന്. हम अय्यूब के बारे में जानते हैं कि अय्यूब की अवस्था इस प्रकार बिगड़ा हुआ था कि केवल उसका प्राण रह चुका था, और ऐसे अवस्था में परमेश्वर उससे सवाल पूछता है, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है। ഉത്തമഗീതത്തിൽ ദൈവസഭയെ, ദൈവജനത്തെ കുതിരയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു. और जो श्रेष्ठ गीत है वहां पर परमेश्वर की कलीसिया को एक घोड़े के साथ तुलना किया हुआ हम देखते हैं। ഒരു കുതിരശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ 746 വോൾട്ടാ, 756 വാട്ട്. एक हॉर्स पावर जो हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी के इसमें देखते हैं, वो जो है 740 वॉट के माप में गिना जाता है। ഒരു കുതിര ഒറ്റയ്ക്ക് ഭാരം വലിച്ചാൽ 2.5 ടൺ ഭാരം വലിക്കാം. एक घोड़ा जो है अकेला एक बड़े बोझ को उठाते हैं, तो एक अकेले घोड़े लगभग 1.5 टन का वजन को वो खींच सकता है। 2 കുതിരകൾ ഒന്നിച്ചു വലിച്ചാൽ, ഒരു മനസ്സോടെ വലിച്ചാൽ 23.5 ടൺ ഭാരം വലിക്കും. 2 घोड़ा एक मन के साथ एक ही भार को उठाना चाहे तो लगभग 23.5 टन के भार को वो उठा सकता है। അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ 2 പേരെ വിട്ടത്. इसलिए यीशु मसीह जो है सेवकाई के लिए 2-2 कर लोगों को सेवकाइयों में भेजा है। 42 ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഈ 42 കുതിരകൾ ഒന്നിച്ചു വലിച്ചാൽ വല്ലൊക്കെ നടക്കും. ഒന്നിച്ചു വലിക്കാനാ ബുദ്ധിമുട്ട്. और यहाँ पर 42 डिवाइस हैं। ये 42 डिवाइस अगर एक साथ खींचने के लिए इच्छा रखे तो यहाँ पर बड़े अद्भुत कार्य होंगे, लेकिन समस्या यह है कि लोग एक साथ करते नहीं हैं। കാരണം പല കുതിരകളും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയി, പല കുതിരകളും ഉറങ്ങുന്നു, പല കുതിരകളും, ചില കുതിരകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ബലം കൂടെ പോകും. कारण यह है कि कई जो घोड़े हैं वे वीडियो ऑफ कर बैठे हैं, कई यहाँ से चला गया, कई सो रहे होंगे, कई को देखकर ही हमारा जो बल है वो भी चला जाता है। നിങ്ങൾ പറ, കുതിരയുടെ ആരാ ശക്തി കൊടുത്തത്? आप थोड़ा बताएं कि घोड़ों को बल किसने दिया है। കുതിരയ്ക്ക് ശക്തി കൊടുത്തവന്റെ സന്തതിയാ നമ്മൾ. और इस घोड़े को बल दिया हुआ उस परमेश्वर का संतान है हम लोग। ഈ 2 കുതിരകൾ തമ്മിൽ അടിയിടുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? आपने कहीं 2 घोड़े आपस में लड़ते हुए कहीं देखा है? കുതിര എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
या आपने कहीं घोड़ों को थका हुआ अवस्था में पड़े हुए देखे हैं? എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? और कहीं पर भी आपने घोड़ों को इस प्रकार देखा है कि मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है ऐसे बोलते हुए? ഇനി പോട്ടെ, 850 പ്രവാചകന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഏലിയാവ് എന്നിട്ടും ക്ഷീണിച്ചില്ല. ഭക്തൻ പൂഴിമണ്ണിൽ മുട്ടുമടക്കി. और 850 झूठे बाल के भविष्यवक्ताओं को एक अकेला सामना किया हुआ एलिया कभी भी उनके सामने थका नहीं, परंतु अकेले परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किए। ഏത് ശക്തി കൊണ്ടതാ നേരിട്ട്? कौन सा बल उसके अंदर था कि वो उनको सामना कर पाए? ആ പർവ്വതത്തിൽ ഏത് ശക്തി കൊണ്ടതാ നിന്നത്? वो पर्वत में कौन सा सामर्थ के कारण वो वहां पर खड़ा रहा? പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാപിച്ച ഊർജമല്ലേ തന്നെ നിർത്തിയത്? प्रार्थना में प्राप्त किया हुआ वो ऊर्जा, वो सामर्थ है जो वहां पर उसको खड़ा में रहने में ഒന്നിച്ച് मदद किया है। ഏലിയാവിന് ആരാ ശക്തി കൊടുത്തേ? आप थोड़ा सोचिए, एलिया को ऐसा बल किसने प्रदान किया? നമ്മളിങ്ങനെ യഹോവയുടെ കൈ ഏലിയാവിന്റെ മേൽ വന്നു. അവൻ അവൻ അരമുറിക്കും കൊണ്ട് ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന് മുമ്പ് ഓടിയെന്നാ വായിക്കുന്നത്. ഓടിന്നല്ല, ഓടിച്ച് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ രഥത്തിൽ ഓടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയല്ല രഥത്തിന് കെട്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹോഴ്സ് പവറിന് മുമ്പിൽ ഓടിച്ച ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തിയുടെ യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം. और हम ये बात को जानते हैं कि एलिया अकेला एक व्यक्ति आहाब के उन 2 घोड़ों का सामर्थ के सामने बड़े आंधी के जैसे दौड़ने वाली अवस्थाओं में आप ये बात को समझ सकते हैं कि अकेला एलिया इतना वेगता से दौड़ने के लिए कितना सामर्थ उसने परमेश्वर से प्राप्त किया होगा। പണ്ട് കാലത്ത് കുതിര യുദ്ധത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. पुराने जमाने में घोड़ों को केवल युद्ध के समयों में उपयोग किया जाता था। യുദ്ധത്തിന് മാത്രം യുദ്ധം അതിന് ഭയങ്കര പവറായിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്. और उस युद्ध के समय में बहुत सारे शोर शराबा होने के समय में भी ये जो घोड़ा है बड़े बल और सामर्थ के साथ वहां पर खड़े रहते हैं। കാലം മാറി. കല്യാണം, റാസ എഴുന്നള്ളിപ്പ്, അതും കലാപരിപാടികൾക്കെല്ലാം കുതിരയെ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നു. और अब जमाना बदल गया है। अब अभी शादियों में ऐसे एक एक जुलूस में और एक एक ऐसे कार्यक्रमों में घोड़ों को उपयोग किया जाता है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്ത ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് സകലത്തിനും മാറി തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. और उसका अर्थ इतना ही है कि पिछले समयों में पुराने जमाने में युद्ध के लिए खड़े रहने वाले प्रिय लोग, परमेश्वर के बच्चे जो हैं, आज अपनी असलियत को खोकर बाकी कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ है। ലോകത്തെയും ലോകശക്തികളെയും ജയിച്ച ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമെങ്കിൽ ദൈവജനമേ, കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉൾമുറിക്കകത്തും പത്മദ്വീപിലും നമ്മൾ തളരാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പ്രാപിച്ച ഊർജം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനാർമയിൽ മുഴങ്കാലിൽ പ്രാപിച്ച ശക്തി എന്നെയും നിങ്ങളെ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇവിടുത്തെ കൂത്തരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പവർ നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഏറിയ പവർ പ്രാപിച്ച് ഹോഴ്സ് പവറായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. और ये बात को हमें याद रखना है कि पुराने जमाने में कारागृह में परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ उपयोग कर कर उन्हें वहां से बाहर निकाला है। तो हम और आपको इन सच्चाई को समझना है कि हमें परमेश्वर ने दी हुई जो सामर्थ है वो आमीन हमारे सामर्थ से बढ़कर है, जो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसलिए ये असलियत को, हमारे जो व्यक्तित्व है उसे भूल कर हमारे जीवन को अन्य कार्यों में हम व्यस्त ना करें, परंतु प्रभु का काम हमारे जीवन में होने के लिए इस अंत के समयों में परमेश्वर ने हमें ठहराया है। നമ്മിൽ സ്വർഗം പകർന്നിരിക്കുന്ന അത്യന്ത ശക്തിയാ. हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अत्यंत सामर्थ को भरा हुआ है। നമ്മൾ ഈ കുതിരയെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ, അല്ലേ? ये घोड़ों को जब देखते ही हमारे अंदर एक आनंद उठता है। ഏതെങ്കിലും കുതിരയുടെ മുൻകാലുകൾ നോക്കി അതെപ്പോഴും റെഡിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്.
आप कोई भी घोड़ों को देखो, उनके आगे की पैर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा वो तैयार खड़े रहते हैं। നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കും ദൈവിക ശക്തികളുടെ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും മന്ത്രവാദി ശക്തികളും കീഴടങ്ങും. ബലഹീന തികഞ്ഞു വരും ദൈവശക്തി നമ്മുടെ ആള് മാറിയവരെ പോലെ ആക്കും. അത് ദൈവത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ശക്തി. हमारे अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, वो हर एक प्रकार की अंधकार की और शैतान के हर एक बंधनों के ऊपर, हर एक प्रकार के तंत्र मंत्र के ऊपर जय लेने वाला वो सामर्थ्य है, और हमारे जीवन के अंदर प्रभु का बल और अनुग्रह को देने वाला वो सामर्थ्य है। ചില കുതിരയുടെയൊക്കെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാ ചിട്ടിക്കമ്പനി എല്ലാം പൊട്ടി പാളിഷായ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല कई പറയുന്നത്, ഞാൻ മോർണിംഗ് ബ്രെയറിന്റെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയാം. कई घोड़ों को अवस्थाओं को देखेंगे तो सब कुछ टूट फूट कर ऐसे एक बड़े नष्ट के अनुभव में बैठे हुआ, ऐसे अनुभवों को हम देखते हैं। ദൈവവും ഇയ്യോബുമായിട്ട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇയ്യോട് ചോദിക്കുന്നത്, കുതിരയ്ക്കാരാ ശക്തി കൊടുത്തതെന്ന്. जब अय्यूब और परमेश्वर के बीच में जब आमने सामने बातें हो रहा था, तब अय्यूब से परमेश्वर पूछता है, क्या तू घोड़ों को उसका बल किसने दिया है? ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, ഷോ മി എ ഡെഡ് പാസ്റ്റർ, ഐ വിൽ ഷോ യു എ ഡെഡ് ചർച്ച്. और एक बार एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि एक मरा हुआ पास्टर को मुझे दिखाओ, मैं उस मरे हुए कलीसिया को बता कर दूंगा। 42 41 ഈ 41 കുതിരയെ പോലെ നിന്നാൽ എന്തുമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥിതി? എന്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ബലപ്പെടുന്ന ഈ 41 കുതിരകൾ ഒരുമിച്ച് വലിച്ചാൽ, രണ്ട് കുതിര ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ 23.5 ടൺ വലിക്കുമെങ്കിൽ 41 കുതിരകൾ ഒരുമിച്ച് വലിച്ച എന്തുമായിരിക്കും? ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന മതി, ഏത് പർവ്വതം വീഴും. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചെങ്കടൽ മാറും, ഒന്നിച്ച് തിന്നാൽ എന്ത് മാറും. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു മനസ്സോടെ നിന്നാൽ ഏത് അന്ധകാര ശക്തി മുട്ടുമടക്കും, ഏത് പ്രതികൂലം മുട്ടുമടക്കും. നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ ആ ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. ഏത് നിരാശയും മാറും, ഏത് രോഗവും മാറും, ഏത് അന്ധകാര ശക്തി മാറും. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. और यहाँ पर हमने देखा, जैसे जो दो घोड़ा मिलकर यदि एक मन होकर यदि वो कोई भार को खींचना, आमीन, खींचने के लिए वो तैयार होते हैं, तो लगभग वो 23.5 टन तक का भार को वो खींच सकता है। तो आप ऐसा है तो थोड़ा अनुमान कर देखिए कि हम यहाँ पर लगभग 41 डिवाइस जो यहाँ पर शामिल है, हम एक साथ मिलकर यदि प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर यदि कार्य करें, उसी के लिए प्रभु ने हमें इस सुबह की प्रार्थना सभा में बैठाया है, तो हम एक साथ करें तो आमीन, जो भी पर्वत हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ हम सामना करते हैं, उसको हम एक आमीन आसानी से उसको हम हरा सकते हैं। ये हमें याद रखना जरूरी है। ഞാൻ നാട്ടിൽ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയപ്പോ मैं केरल में एक कलीसिया में जब सेवकाई करने के लिए गया, വാക്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പെൺകുതിര എടുത്തങ്ങ് വായിച്ചു. और वचन को बोलने से खत्म होते ही एक बहन वहां पर वचन को पढ़ने लगी। ഒരു 13 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. लगभग 13 उम्र की एक बहन है वो। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറാ, എന്ത് പറയാവോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സഭയിലെ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ്നെസ് കാണണമായിരുന്നു. ദൈവമേ, और നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ട പറ്റുന്നുള്ള അറിഞ്ഞു പോകും. और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इतना यदि सामर्थी और उत्सुकता भरा बच्चे वहां पर है, तो उनका उस बल को देखकर ही हमारे आमीन जीवन में बल और सामर्थ आ जाते हैं। ഇന്നൊരു കുതിര പോലും വാക്യം വായിച്ചില്ല. आज किसी ने भी वचन को नहीं पढ़ा। പവർ പോയതിന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പൊ കുതിരയ്ക്ക് നീയാണോ ശക്തി കൊടുത്തത്? ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രഹസ്യം എന്തുവാ? ഏലിയാവിനോട് ചോദിക്കുക, ഏലിയാവേ, നിന്റെ രഹസ്യം എന്തുവാ? ഏലിയാ പറയും, ഞാന് ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ പ്രാപിച്ച ഊർജത്തിലാണ് നടന്നതും പോയതും നിന്നതും എല്ലാം. അങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒറ്റ ദൂതയുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന, നിങ്ങളെ തളർത്തുന്ന, നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഏത്
കേസ് കെട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ ജയിക്കാനുള്ള ബലവും ഊർജവും പകരാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു ദൈവം ശക്തനാണ്. और एलिया से यदि हम पूछे कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य किस प्रकार से प्रकट होता है, तो एलिया ये बात को हमें सिखाएगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय बिताता हूँ, प्रभु के पास जब मैं बैठता हूँ, परमेश्वर का वो सामर्थ, वो ऊर्जा मेरे अंदर परमेश्वर देता है। इसी के कारण से मैं सब कुछ कर पाता हूँ। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, हम जब प्रभु की उपस्थिति में अपने समयों को बिताएंगे, हमारे जीवन जब प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हुए कार्यों को करेंगे, प्रार्थना का उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में जब अनुभव करेंगे, तो हमारे जीवन में असंभव ऐसे बात कहीं पर भी नहीं होगा। हम जो भी करने के लिए चाहे, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ संभव कर सकता है। ഈ അസംഖ്യം കടൽക്കരയിലെ മണല് പോലെ മിദ്യാന്യ സൈന്യം, മിദ്യാന്യ പട ദൈവജനത്തെ തളർത്തി ക്ഷീണിപ്പിച്ച് അവരുടെ നന്മയെല്ലാം കൈക്കലാക്കി അവരെ ഒതുക്കി അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ 300 ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കുതിരകളെപ്പോലൊരു 300 ഒരുമിച്ച് പന്തം ആളി കത്തി മൺകുടമുടച്ചു നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് മിദ്യാന്യ പടയ്ക്കകത്ത് പാച്ചൽ ആരംഭിച്ചെന്ന്. और मिद्यानियों को हम जब गिदोन के समय में देखते हैं, वे सब लोग बड़े तादाद में जब उस तराई में इकट्ठे होकर आमीन समुद्र के बालू के समान गिनती में वे सब आमीन वहां पर डेरे डाले हुए थे। वचन हमें सिखाता है कि जब 300 लोगों ने एक मन होकर एक ही आमीन मन से जब वो लोग तैयार होकर जब युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, आमीन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मिद्यानियों का जो आमीन तराई है वहां पर बड़ा गड़बड़ी परमेश्वर ने मचा दिया। നോക്കിയേ, ഈ നമ്മുടെ ജാനുവരി 26 ആഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പരേഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പരേഡ് എന്ത് രസമാണ് അല്ലയോ? जनवरी 26 तारीख को और अगस्त 15 तारीख को आपने दिल्ली में परेड को देखा होगा। वो देखना कितना अच्छा लगता है। അവരുടെ അലറിച്ചയും അവരുടെ മൂട്ടിന്റെ അടിയും അവരുടെ സ്തോത്രം. അതുപോലെ ഇരിക്കണം और उनका जो आमीन हौसला और उनका बुलंद आवाज कितना आमीन हमें रोमांचक करता है, ऐसे ही हमारी भी अवस्था होना चाहिए। ഓക്കെ, ഇനി താവട്ട് ഒരു വാക്യം ഏതെങ്കിലും കുതിര എടുത്തൊന്ന് വായിക്കണേ. അപ്പം ആ താവട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ. नीचे की आयतों को थोड़ा എന്നെ पढ़ വായിട്ടെ. लेना। 19 താഴോട്ട്. ഇയ്യോബ് നിനക്കതിനെ വെട്ടുക്കിളിയെ പോലെ ചാടിക്കാമോ? ആ അതിന്റെ ഹുങ്കാര പ്രതാപം ഭയങ്കരം. അല്ല പറ്റുമോ? അത് താഴ്വരയിൽ വെട്ടുക്കിളിയെ പോലെ ചാടിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ? ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഏത് കേസ് കൊട്ടിട്ടാലും അവൻ തളർന്നു പോകത്തില്ല. ഇനി കാരാഗ്രഹമാകട്ടെ, പ്രശ്നമാകട്ടെ, പ്രതിസന്ധി ആകട്ടെ, ഇല്ല, അവന് വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി കുതിരയ്ക്ക് ശക്തി കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ. और यहाँ पर वचन 20वें आयत में लिखता है, क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? आमीन परमेश्वर के जनों को इस समान से उछलने के लिए कोई भी आमीन कार्य कर पाएगा? हमें बात को ध्यान से समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के आमीन लहू के द्वारा और परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव किया हुआ एक परमेश्वर का भक्त को, चाहे कारागृह हो, चाहे कोई भी संकट मुश्किलें आए, वो उसको कभी भी थका और गिरा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वो सामर्थ्य और प्रभु का लहू हमारे जीवन में हमें आमीन ढांपे हुए हैं और वो हमें हमेशा विजय की ओर ले चलता है। യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതാള ശക്തികൾ ഒന്നിച്ചു വന്നാലും യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട തന്റെ കുതിരത്തെ ദിത്തുന്ന ശക്തി, ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തി ആ ജനത്തെ തളർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटकों को उसको प्रबल ना होने देगा। उसका अर्थ इतना ही है कि अधोलोक की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर भी क्यों ना आए, परमेश्वर के लहू से
छुड़ाए गए लोगों को वो कभी भी हरा नहीं सकेगा, और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने उस घोड़ों के समान बल देकर उनको वहां से बचाएगा। നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. हम कौन है ये हमें पहला ഇതാവട്ട് पहचान വായിച്ചേ, ഇതാവട്ട് होना വായിച്ചേ, है। ഇതാവട്ട് ജോമനിസ്റ്റർ ഇതാവട്ട് വായിച്ചേ. അത് താഴ്വരയിൽ മാന്തി ഊക്കോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നു. അത് അത് താഴ്വരയിൽ ആയുധപാണികളെ ചെന്നാലും എതിർത്ത് ചെല്ലുന്നു. ക്ഷീണിക്കത്തില്ല, മാന്തി മാന്തി ഊക്കോടെ ശക്തിയോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നു. കണ്ടോ? यहाँ पर 21वें आयत में लिखता है, वह तराई में टाप मारते हैं और अपने बल से हर्षित रहता है। യുദ്ധം അതിന് വിഷയമേ അല്ല. युद्ध उनके लिए एक बड़ी बात नहीं है। യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവനാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. हम परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो युद्ध करने वाले हैं। ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തോടും പൈശാചി ശക്തിയോടും നിരന്തരമായ പോരാട്ടം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ, ജഡം എല്ലപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജയിക്കുന്ന വ്യാപാര ശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ശൈവശക്തിയാ. ആ और ദൈവശക്തിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. और दुनिया के सिस्टम को, दुनिया के हर एक अंधकार की शक्तियों को लड़ने के लिए, हर एक विचारों को, मन में आने वाले पाप की बातों को हमें लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया हुआ है। ഓരോ പറഞ്ഞു, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനായി നിൽക്കുകയാണ്. और पौलुस इसलिए इस प्रकार कहता है कि मुझे सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है। നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ സൈന്യമാണല്ലോ നമ്മൾ, അല്ലെ? और हम मसीह के सेना का एक योद्धा के समान हम खड़े रहते हैं। ദാവീദ് പറയുന്ന, യുദ്ധത്തിന് അവൻ എന്റെ കൈകളെയും എന്റെ വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. और दाऊद इस प्रकार वचन में कहता है कि वो युद्ध करने के लिए मेरे हाथों को और आमीन मेरे जीवन को वो प्रशिक्षण देता है। മനുഷ്യതാവട്ടത് വായിക്കാമോ? അത് കൂശാതെ ഭയത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു. അത് കൂശാതെ വാളിനോട് ഭയത്തെ, പിൻവാങ്ങി നമ്മൾ ഭയത്തെ മണ്ടുന്നതുമില്ല. പുച്ഛിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. और वे आमीन बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, परंतु उसकी हंसी उड़ाते हैं, ऐसे वचन कहता है। ഒരിക്കല് എന്നെ ഭാവന കേട്ടോ, ഒരു പകർച്ചവ്യാധി, കൊറോണ പോലെ പകർച്ചവ്യാധി ഒരു രാജ്യത്തോട്ട് പോവാ. और ये मेरी कल्पनाओं में से है, एक कोरोना जैसा एक मरीज जो है एक देश की ओर से गुजर कर जा रहा था। അല്ല, പകർച്ചവ്യാധി ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ? तो ये मरीज से पूछा जाता है कि कहाँ को जा रहा है, ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്, ഞാൻ 5000 പേരെ കൊല്ലാൻ പോവാ. और वे अपने परिचय देने लगा कि मैं एक मरीज हूँ, एक बीमारी हूँ, मैं लगभग 5000 लोगों को मारने के लिए जा रहा हूँ। പകർച്ചവ്യാധി തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം 50000 പേരെ കൊന്നിട്ടാ പോയെ. और ये जो मरीज जब लौट कर जाने के समय में लगभग 50,000 लोगों को मारकर चले गए। ആദ്യം കണ്ട പുള്ളിയെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ 5000 പേരെ കൊല്ലുന്നു, 50000 പേരെ കൊന്നല്ലോ എന്ന്. और जब पहले मिले हुए लोगों ने फिर से उसे पूछा, तुम केवल 5000 को मारने वाले थे, अब तुमने 50,000 को मार दिया। ഞാൻ 5000 പേരെ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ, 45000 പേടികൊണ്ട് ചത്തുപോയതാണ്. और वो ऐसे कहने लगा कि मैंने केवल 5000 लोगों को मारा था, बाकी 45,000 जो है डर के कारण मर गए। നിങ്ങളൊരു സിംഹത്തെക്കാട്ടിൽ ഓടാൻ പവറുള്ള എത്ര മൃഗം അറിയാം, പക്ഷെ പേടിപ്പിച്ച് അത് ഒതുക്കുന്നത്. और आप जानते हो सिंह से भी विशाल और भागने के लिए ताकतवर और भी बहुत सारे जानवर है, परंतु वे सब डर के कारण वहां पर खड़े रहते हैं। ഓലപ്പ അവിടെ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് ഒതുക്കിക്കളയും. ഒതുക്കി നമ്മളെ ആർക്കും വേണത് ഒതുക്കിക്കളയും. और खिलौना वाले सांप को दिखाकर हमको डरा देते हैं, हमको इस प्रकार हमें सीमित कर देते हैं कि हम किसी काम के लायक नहीं बनते ഞാൻ हैं। രോഗിയാണ്, കാൽവേദനയാണ്, മുട്ടുവേദനയാണ്, എനിക്ക് വയ്യായെ. നമ്മൾ വയ്യാന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. വയ്യായെങ്കിലും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെട്ടോണം, വചനത്തിൽ ബലപ്പെട്ടോണം. അതവിടെ താഴ്വരയിൽ മാന്തി ഊക്കോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നെന്നാ വായിക്കുന്നത്.
और हम ये ആ अपने आप में कभी नहीं कहना है कि मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में दर्द है, ऐसे कभी भी मैं बीमार हूँ कर कर आमीन कभी अपने आप से ना कहने पाए। हमें प्रभु का वचन कह सिखाता है कि आमीन वे जो घोड़े जो हैं वे आमीन तराई में टाप मारते हुए हर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। ഇന്ന് കുതിരയുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തിന് ഇടപെട്ട് സകല കരപരിപാടികളിലും ഏർപ്പെട്ട് ലോകത്തോട് ഇണങ്ങി ലോകത്തോട് ആഘോഷങ്ങളുടെ തിമിർപ്പിൽ കൂടി തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ട് ശക്തി ലയിച്ച് പോരാടാൻ കഴിയാതെ തളർന്നു കിടക്കുക. आज हम जो है घोड़ों के समान हम बल और सामर्थ्य इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हम अपनी असलियत को खो चुके हैं। हम जो आवश्यक नहीं था उसी बातों में हम उलझकर हमारा जो पहचान है, हमारा जो सामर्थ है, इन सबको खोकर हम ऐसे ही साधारण मनुष्य के जैसे बढ़ रहे हैं। അതോട്ട് വായിച്ചേ, അതോട്ട് വായിച്ചേ. അതിനെതിരെ ആവനഴിയും മിന്നുന്ന കുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഏക്കത്തില്ലെന്ന്. और अगला आयत में इस प्रकार हम देखते हैं कि वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। അടുത്ത വാക്യം. അത് ഉഗ്രതയും കോപവും പൂണ്ട് നിലം വിഴുങ്ങുന്നു. ഉഗ്രതയും കാഹളനാദം കോപം കണ്ടോ? കേട്ടാൽ അത് അടങ്ങി നിൽക്കുകയില്ല. നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതുപോലാണോ നമ്മൾ? और अगले आयत में बता रहा है कि वो रस और क्रोध से भरे भूमि को निगलता है। तो हम और आप अपने आप को इसके साथ थोड़ा तुलना कर कर देखिए कि हमारा भी जीवन इसी प्रकार का अनुभव में है या नहीं। അത് ഭയത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു. वो डर पर हंसता है। താഴ്വരയിൽ മാന്തി ഊക്കോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നു. वे तराई में टाप मारते हुए बल से हर्षित रहता है। നിലം വിഴുങ്ങുന്നു. और वह जो है भूमि को निगलता है। പ്രതികൂലം അതിന്റെ മുമ്പിൽ അടിപതറി മാറിപ്പോവുക. समस्याएं उसके सामने हलचल होकर हट जाते हैं। ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മതിലുകൾ ചാടിക്കടക്കുള്ള ബലം ദൈവത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന്. और भय दिलाने वाले दीवारों को छलांग लगाकर पार कराने वाला सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलता है। നമ്മുടെ ബലത്തിന്റെ രഹസ്യം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. हमारा बल का जो रहस्य है वो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसी के अनुसार होगा। നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികളും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളും പോരാട്ടങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഉടൻകാലി ജയിക്കാൻ ശക്തരെ ദൈവമക്കളെ ഓർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. हमारे जो प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, हमारा जो आमीन हर एक प्रकार का आमीन जो युद्ध है उसके सामने जयवंत होने के लिए परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता हमारे जीवन में रहना है। പലരും പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോയ സ്ഥാനത്ത് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ സിംഹത്തെ പോലെ നിൽക്കാൻ കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അവനൊരു ശബ്ദം അവിടെ കേട്ടു അമിനാവിക്കുന്നത്. അവൻ സകട്ട നാദമെന്തെന്ന് കാണുമ്പോ തിരിഞ്ഞോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആദിനം നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെയാ കണ്ടത്. और यूहन्ना जिस प्रकार पतमस के टापू में डाला गया था, अनेक लोग ऐसे पतमस के अनुभव में जब चले जाते हैं तो वहीं पर आमीन परिस्थिति के दबाव में खत्म हो जाते हैं। परंतु यूहन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने वो परमेश्वर का दर्शन को देखा कि छाती पर फटूका बांधा हुआ वो परमेश्वर जयवंत होकर आगे बढ़ता है। वही परमेश्वर का हम आप सेवा करते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാ മതി, ഇത് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. ഒരു പാട്ടിന്റെ കഷണം മതി, ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. ഒരു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ദൈവനെ തളർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ചില രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ചില ഭാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കാതിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും.
और परमेश्वर का एक आवाज सुनना काफी है, परमेश्वर की ओर से एक वाणी सुनना काफी है। चाहे कितना भी प्रतिकूल अवस्था के बीच में वो पड़ा रहे, वे वो आवाज सुनते ही वे तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. അവൻ ചാടി സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും, അടുത്ത ശബ്ദം കേൾക്കും, അടുത്ത ശബ്ദം കേൾക്കും. ദൈവ കാഹളനാദം കേട്ട് കേട്ട് ബലപ്പെട്ട് ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുതിര. कहने का कारण तात्पर्य इतना ही है कि परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला कोई भी जो है वह आमीन आमीन थकते नहीं है, परंतु उस आवाज को सुनकर, उस तुरही के फूकने की आवाज को सुनकर वे तुरंत उठकर बलवंत होकर खड़े हो जाते हैं। ഞാന് ചർച്ചിന്റെ പേര് പറയത്തില്ല, തിരുവല്ലയിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കും. मैं एक तिरवल्ला नाम के जगह पर एक कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के लिए गया। അപ്പം അവിടെ ഷുഗറുകാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കഞ്ഞി തീർന്നു പോയി. അപ്പം കഞ്ഞി വെക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത് പോയി. ബാക്കിയെല്ലാം തളർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. और वहां पर बहुत सारे बीमार लोग, डायबिटीज से पीड़ित लोग वहां पर थे, और वहां दोपहर के समय में कंजी देने के समय कंजी खत्म हो गया और अगले बार से फिर से बनाने के लिए वो लोग चले गए थे, तो कई लोग वहीं पर थके हुए सो गए। ഒരു അപ്പച്ചൻ, ആരെങ്കിലും കഞ്ഞി കുടിക്കാനുണ്ടോ? तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर इस प्रकार पूछने लगा कि कोई और है जो कंजी पीना बाकी है। എല്ലാം ചാടി എന്നിട്ട് ക്ഷീണമെല്ലാം മാറി. और वहां पर लेटे हुए सब लोग उठकर खड़े हो गए, उनके अंदर का सारा थकावट दूर हो गया। ഈ അപ്പച്ചൻ പറയാം, ഞാനും കുടിച്ചില്ല, നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന്. और यहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति इस प्रकार कहने लगा कि मैंने भी नहीं पिया, हम सब मिलकर सो जाते हैं। ഇങ്ങനെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നത്. और ऐसा ही है कुछ आवाज जो हमें थका देता है। ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, പാടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചാൽ പോകുന്ന പവർ അല്ല നമ്മുടെ പവർ, ഹോഴ്സ് പവർ. और कोई भी हमारे बारे में कुछ कहे, कोई भी हमारे से हमें हमें देखकर चेहरा उल्टा करे, तो हम थकने वाला या निराश होने वाले नहीं है। हमारे अंदर उस घोड़े का बल परमेश्वर ने दिया है। ദാവീദ് പറയുന്ന, ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളം ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. दाऊद इस प्रकार इसलिए कहता है, चाहे एक सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं निश्चिंत रहूंगा। ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ടാലും ഭയപ്പെടത്തില്ല. मैं गोलियात को देखकर भी डरने वालों में से नहीं हूं। മരിച്ച മൂഞ്ഞ് മുറിച്ച് കെട്ടി അകത്തെ ഉൾമുറിയിലിട്ട് ബന്ധിച്ച് തകർന്ന് അടിച്ചു കെട്ടിയാലും അവിടുന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറക്കുന്ന ശക്തി ഗംഭീരമാണെങ്കിൽ, ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്, നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട്, നമ്മുടെ ഊർജമാക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട്, ആ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമുണ്ട്, ആത്മശക്തിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ആശ്രയം. और चाहे हमें किसी ऐसे तंग कमरे में डालकर, हमें बांध कर हमारी सारे बल को नष्ट कराने की कोशिश करे, परंतु हम ऐसे थकने वाले या नष्ट होने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का बल और सामर्थ हमें नई ऊर्जा और बल देकर हमें फिर से खड़ा करने वाला सामर्थ है। ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇയോട് പറയാ, നീ ഉത്തരം പറയാ. और इस प्रकार अय्यूब से सवाल करते हुए परमेश्वर अय्यूब से बोलता है कि तू मुझे इन बातों का उत्तर को देना है। അയ്യോ മിണ്ടുന്നില്ല, अय्यूब यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, മറുപടിയില്ല. उसे कहने के लिए कोई उत्तर नहीं है। നീ പുരുഷനെ പോലെ അരമുറുക്കാനാ പറയുന്നത്. और वे कहता है आगे कि तू पुरुष के समान अपने कमर को कस എന്ന് लेना है। പറഞ്ഞാൽ നീ ഭയത്തെ പുച്ഛിക്കുന്ന കുതിരയെ പോലെ ആകണം അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका अर्थ इतना ही है कि तू डर की बात पर हंसने वाले इस घोड़े के समान तुझे बनना है। പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ? और पौलुस कारागृह में रहने के समय में आनंदित होने वाला कारण क्या है, आप जानते हैं? എല്ലാം സന്തോഷമായി പോകുമ്പോഴല്ല സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. പോരാട്ടങ്ങളും വെല്ലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുമ്പോഴും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാനും കുതിരയെ പോലെ ഉല്ലസിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. सब कुछ आनंदित होने के समय में नहीं हमें हंसना, हमें आनंदित होना है, या सब कुछ अच्छा चलने के समय में नहीं हमें खुशी होना है, परंतु सब विपरीत होने के समय में हमें बड़ी आनंद के साथ ऐसी परिस्थितियों पर हंसता हुआ हमें आगे बढ़ना है। അവളെ പനി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല്, പനി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി,
ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തരും. തലവേദന, മുഖവേദന, ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തരിക. പനി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യെന്നാ പറയുന്നത്. അകത്ത് ശക്തി ഏതാ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തുവാ? സ്വത്രം. നിങ്ങനെ പറയണം, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ. ഇങ്ങനല്ലേ വചനം പറയുന്നത്? രോഗി പറയട്ടെ അവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനെന്ന്, ബലഹീനൻ പറയട്ടെ. വാസ്തവത്തിൽ ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു രോഗി പറയണം അവൻ സൗഖ്യം. അറിയോ, നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഇതിനൊക്കെ ജയിക്കുന്ന ശക്തിയാ, കുതിരശക്തിയല്ലേ. और यदि एक व्यक्ति से जो बीमार है, यदि हम ऐसे ही पूछे कि आपका बुखार कैसा है, तो सारा एक बड़ा सूची देने लग जाता है कि मेरे सर दर्द है, पैरों में दर्द है, इत्यादि बातों को बोलते हैं। परंतु ये बात को हमें याद रखना है कि वचन इस प्रकार हमें सिखाता है कि एक जो बीमार है वो इस प्रकार कहने पाए कि मैं परमेश्वर से चंगा हो चुका हूँ। तो डॉक्टर कहेंगे कि तुम बीमार है, तो परंतु वचन हमें कहता है कि जो बीमार है वे ये कहने पाए कि परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ चंगाई पाया हुआ है। എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം നിരത്തി വെക്കാൻ നമുക്കുണ്ടെന്നറിയാം. हमारे सामने कितने सारी समस्याएं ऐसे उतार कर रखने के लिए है, हम सब जानते हैं। ഏത് പ്രശ്നം കൊണ്ടിട്ടാലും ഏലീശ കുരുക്കഴിക്കും. और एलीशा के सामने ऐसा एक अनुभव था कि कौन सा भी प्रश्न उसके सामने लाकर रखे ആ तो उस ശക്തിയല്ലേ सब നമുക്ക് का, തന്നത് അല്ലേ? और ऐसे ही सामर्थ परमेश्वर ने हमको भी दिया है। നമുക്കെന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത? लेकिन हम क्यों ऐसे समस्याओं को हम खोल नहीं पाते हैं? ഏതെങ്കിലും കുതിര വേറൊരു കുതിരയെ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? आप कहीं पर भी देखा है कि एक घोड़ा दूसरे घोड़े के ऊपर निर्भर होते हुए? ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റു മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കരുത്. हमेशा याद रखना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखना है। ചില രഥങ്ങളിലും കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, അവർ വീണുപോയി, ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക. കണ്ടോ? और वचन इस प्रकार कहता है कि कई लोग रथ और घोड़ों में भरोसा रखते हैं, परंतु हम तो हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। वे गिर गए, हम अभी भी स्थिर खड़े हैं। നാം നമ്മിത്തം ബലഹീനരും അശക്തരും ഒക്കെയാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് നമ്മളെ ബലവാന്മാരാക്കുന്നത്. और ये बात को ध्यान रखना है कि हम बलहीन लोग हैं, हम असामर्थ लोग हैं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा हमें इस प्रकार खड़े रहने में मदद करता है। സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, പിടിപാടുകളിൽ, അറിവിൽ, ബുദ്ധിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും പലതിലും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവശക്തി നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലവാന്മാരായി മാറും. हमें ये बात को समझना है कि हर एक प्रकार का अच्छाई के समय या जो धनी रहने के समय में, हर एक अनुभव में हम कई बार भरोसा रख जाते हैं। परंतु ये बात तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सब कुछ जब ना भी रहे, प्रभु में हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। പ്രവൃത്തികൾ നോക്കിയേ, അവര് മാളിക മുറിയിൽ ശക്തരായി, അവര് പ്രാർത്ഥന റൂമിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ജയിച്ച് ശക്തന്മാരാക്കി. ഇരിക്കുന്ന ഇടം കുലുങ്ങി, കാരാഗ്രഹം കുലുക്കി ശക്തന്മാരായി. ഇവിടുത്തെ പർവുണ്ടല്ല. അങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ പറയട്ടെ, എന്നെയും നിങ്ങളെയും അലട്ടുന്ന, നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ഞാൻ നിങ്ങൾ നേടുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമ്മളെ തളർത്തരുത്. നമുക്കൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമുണ്ട്, ആ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. प्रेरितों के काम में भी ये बात को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दासों को जब ऊपरी कोठरी में बैठकर वे इंतजार किए, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो बलवंत होते गए। उनके सामने आए हुए सारी समस्याओं को वो आसानी से पार करते गए। ऐसा है तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर हम डगमगाए ना, परंतु ऊपर के और प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य को पाते हुए हम उसको जयवंत होके जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीष दे। God bless you. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഈ സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരു പകൽക്കാലം കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ നമുക്ക് തന്ന ഈ നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകളെ പാടി
കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂത് ഇന്ന് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ. എല്ലാറ്റിനായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത ബേബി ചിൽഡ്രനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.